वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। खालसा पंथ दे सिरजना दिवस वैसाखी ते सतगुरां दी पावन गोद विच जुड़ बैठी समूची साध संगत जीओ, वडियाई दे पात्र हो आप जी। ऐसे महान गुरब ते सब तो पहला लख लख बधाइयां। दुनिया दे त्योहारां दे विचों दिहाड़ियां दे विचों सब तो अलौकिक दिन है जदों एक रहबर पीर सतगुरु अपने ही साजे हुए पंथ खालसे तो अमृत की दात मंगदा है। बेशक खालसा पंथ सिरजना की कथा बहुत लंबेरी है। जिथे अज वसाखी का दिन है उत्थे संग्राम का महान पुरब है। सीमित समय विच रह के संपूर्ण कथा नूं आप जी ने सरवण करना है। आओ पहला इतिहास के झरोखियां नूं सरवण करिए। जगत गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जिन्होंने भाई बाला जी को इशारा किया है, हुणे असीं मोदी खाना करना नहीं चाहते। भाई भगीरथ नूं आग्या दे के सतगुरां ने उहदे पिंड तोड़ दिता। भाई बाला जी नूं भी भैन जी के घर विच रहण दा हुक्म कीता है। हुणे आप सतगुर की लौकिक रीत छड्ड रहे हैं। जिन्ना क संसारी तौर पर रिश्ता परिवार का जुड़िया सी उहनूं भी त्यागना चाहुंदे हैं। एक दिन सहज सुभाव आकाशवाणी हुई। जल देवता वरण जिस दी ये ड्यूटी लाई गई है, बड़े विस्तार सहित आप जी ने कल सरवण किया है। आओ कुछ समा मनकित व्यक्तियां एकाग्रचित बढ़ाइए, ध्यान करके चलिए सुल्तानपुर लोधी की को पावन रंग रती धरती ते। आसीस बख्शो गज वज के आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। कान सुनी मन मान गुनी, भई देह दुनी हर ज्यों मिल पानी। जिस वेले आकाशवाणी हुई है, वरण देवता जिन्हों बाणी ने लिखे है पवन गुरु पाणी पिता, जो समुची मानवता का सृष्टि का पिता है। धरती को मां का दर्जा दिता है। 76% पानी है धरती के हेठां भी उपर भी, जिन्होंने आप सत समुंदर कहते हैं,
पानी दे भरे, 7 कॉन्टिनेंट, पर है एक ही है। एक समुद्र का पसारा 7 रूपों दे विच है। गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जिन्हां दे पावन चरनां दे विच ये अर्ज, ये बेनती उस वर्ण देवते ने करनी है, उन्होंने ये मौका, ये सेवा प्राप्त हुई। जिन्ने तीर्थां दे विच पानी है ते गुरु दे चरनां नाल ओ तीर्थ पवित्र होए, भावें गंगा जमुना सरस्वती, ये सब साधु दी धूड़ी लोचदे हैं। गुरु नानक साहब जी दे आउण दी भविष्यवाणी पहला तो हो चुकी है, हुण आए हुए ने आकाशवाणी हुई है। जदों वर्ण देवते नूं इस गल दा पता लग्या, वो छोटी जी नदी वेई नदी जो सुल्तानपुर दी छाती तो लंघ रही है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਸਮਾਇਆ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦਿਆਂ, ਦੇਹ ਤਰੀ ਕਰਤਾਰ ਹਰੀ, ਵਿਦ ਹੋਏ ਖਰੀ ਪਰਸੋ ਗਤ ਦਾਨੀ। ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਵਰਨ ਦੇਵਤਾ ਅਰਜ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਓ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਈ ਦਿਨ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵੇਈ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਘਰ ਹੀ ਖੂਹ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਅੱਜ ਵੀ ਖੂਹ ਲੱਗਿਆ, ਜਦ ਕਿਤੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਓ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਬੜਿਆਂ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਦੇਵਤਾ ਜਲ ਦਾ ਅਧਿਅਕਸ਼ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਆਉਣ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂ, ਤਰਲਾ ਕਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਨਾ ਦੇਵਾਂ। ਵੇ ਮੈਂ ਆਏ ਨਿਵਾਸ ਕਰਾਂ, ਜੇ ਪਾਸ ਆਵਾਸ ਗੁਰੂ ਤਨ ਧਾਰੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਾਣੀ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੈ, ਬੜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਬੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਲਿਕੁਇਡ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਰੂਪ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਰਨ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਦੇ ਤਾਈਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹ ਨਿਰਗੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀਓ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਮੈਂ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂ, ਜੋ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ। ਕੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲ ਆਕਾਸ਼ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸਭ ਕੁਝ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ, ਆਪ ਹੀ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਸ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਨਿਰਗੁਣ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵਕਤ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਨ ਦੇਵਤਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਘਰ ਮੇਰੀ ਵਾਸ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੈ, ਵੇਈ ਨਦੀ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਜਿਹ ਥਨ, ਰਹਿਓ ਮਤਵਾਨ ਤਹਾਂ ਮਿਲਵਾਰੀ। ਇਸ ਵਰਨ ਦੇਵਤੇ ਦੇ ਤਾਈਂ ਹੁਕਮ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਅਰਦਾਸ, ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਉਦੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਆਉਣ। ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਕਦੇ ਬੇਨਤੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਚਰਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਵੇਈ ਦੇ ਕੰਢੇ ਆਰਾਮ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਬੈਠ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨ, ਪਰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਵਖਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਤਾਈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਾਤ ਬੜੀ ਪ੍ਰਭਾਤ ਕੋ ਨਾਹਤ, ਕਿਦੋਂ ਰਸ ਸ਼ਾਂਤ ਕਲੇਵਰ ਚਾਰੀ। ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਵੇਲੇ। ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਅੱਜ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ ਭਾਈ ਪੈੜਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪੈੜਾ ਮੁਖਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ, ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ,
ਕਈ ਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਇਹ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਇਆ ਏ। ਬਾਸੁਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਾਸ ਹੈ ਪਾਸ, ਸੋ ਬਾਸ ਲਿਏ ਕਰੀ ਸੰਗ ਤਿਆਰੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਘਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਰੂਟੀਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਗਏ। ਅੱਜ ਤੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੇਰੀ ਦੇ ਰੁੱਖ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਤੋੜਿਆ ਤਾਕਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਜਲ ਪਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤ, ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ, ਮੂੰਹ ਹਨੇਰਾ ਜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਵੇਈ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦਾਤਣ ਕਰਦੇ ਟਹਿਲਦੇ ਹਨ। ਆਪਨ ਧੀ ਚਲ ਨੀਰ ਕੇ ਤੀਰ, ਪੈਦੰਤਨ ਧਾਵਣ ਆਣ ਕਰੀ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਜ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ, ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਹੈ ਘਰੇ। ਅੱਜ ਭਾਈ ਪੈੜਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਸਨ, ਸਿੱਖ ਸਨ, ਜੋ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਏ ਨੇ। ਦਾਤਣ ਕਰਦੇ 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 ਸਤਿਗੁਰ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋਏ। ਸੇਵਕ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਵਸਤਰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਦਾਤਣ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਦਾਤਣ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਚਿਤਾਰਦੇ ਹਨ। ਕਾੜ ਦਈ ਧਰ ਹੋਤ ਭਇਓ ਤਰ, ਹੈ ਅਬਲੋ ਬਰਸੋ ਬਦਰੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾਤਣ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦਾਤਣ ਧਰਤੀ 'ਚ ਗੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਹੋਏਗਾ ਦਾਤਣ ਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਦਾਤਣ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਸੁਭਾਈਮਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਬੇਰੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਸੈਂਕੜੇ ਵਾਰ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਨਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਆਏ, ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਆਏ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆਏ, ਪਰ ਉਹ ਦਾਤਣ ਬੇਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸੁਭਾਈਮਾਨ ਹੈ। ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਸ ਬੇਰੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਦੀਆਂ, ਆਨੰਦ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਬੇਰੀ, ਦਾਤਣ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ। ਜਿੱਥੇ ਦਾਤਣ ਗੱਡੀ ਉੱਥੇ ਬੇਰੀ ਦਾ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਸੇ ਬੇਰੀ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦਾਤਣ ਗੱਡੀ ਉਹ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੇਈ ਨਦੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ। ਚੁੱਪ ਨੇ, ਕਦੇ ਜਲ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਸੇਵਕ ਵੱਲ ਤੱਕਦੇ ਹਨ। ਆਨਨ ਆਰਨ ਜਾਤ ਪਖਾਰਤ, ਦਾਂਤ ਜਿਉ ਹੀਰਨ ਪਾਤ ਖਰੀ। ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਜਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਏ, ਗੋਡਿਆਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਨਾਰੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖੜੇ ਆ, ਜਲ ਦੀਆਂ ਉਜਲਾ ਭਰਦੇ ਆ, ਸੋਹਣੇ ਜਿਹੇ ਮੁਖ ਤੇ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਫੇਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਜਲ ਭਰ ਕੇ ਮੁਖ ਤੇ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਆਵਾਜ਼ ਸ਼ੋਰ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਸਤ ਕਰਤਾਰ, ਸਤ ਕਰਤਾਰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਡ ਹਵੇ ਤੀਰ ਦਿਓ ਪਦ ਨੀਰ, ਗਏ ਮਦ ਧੀਰ ਅਧੀਰ ਹਰੀ। ਮੁਖ ਧੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੁਖ ਉਜਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਨਦੀ ਡੂੰਘੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਈ ਨਦੀ ਮੈਨ-ਮੇਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਮੇਂ 'ਚ, ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਸੀ। ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਕਾਰ ਤੋਂ ਗਹਿਰੇ ਹੁੰਦੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਸੁਭਾਵਕ ਬਾਹਰ ਹੀ ਕੱਚੇ ਜਿਹੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਢਾਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਢਾਬ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਢਾਬ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ
ਤੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੱਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਲਾ ਲੱਗਦਾ, ਗਹਿਰਾ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਡੂੰਘਾ ਹੋਏਗਾ ਉਨਾ ਕਾਲਾ ਤੇ ਹਰਾ ਰੰਗ ਲੱਗੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਚਨਚੇਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਹੋਵੇ ਸੰਸਾਰੀ ਬੰਦਾ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਚ ਗੋਲੀ ਵਾਂਗੂ ਆਉਂਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸੱਪ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਥੱਲੇ, ਮਛਲੀ ਆ ਗਈ ਕੋਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਨੇਤਰ ਭਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ, ਉਹ ਵੇਖਣਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੀ। ਸਾਹਮਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਰੂਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਵਰਗਾ ਉਹਨੇ ਲਿਬਾਸ ਪਾਇਆ, ਖੜੇ ਹੈ, ਗਲ ਪੱਲਾ। ਕੌਣ ਹੈ? ਪਾਣੀ ਦਾ ਦੇਵਤਾ, ਵਰਨ ਦੇਵਤਾ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਏ। ਬਾਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਬਾਰ ਕੀਓ ਬਪ, ਆਨ ਖਰਪਤ ਬਾਰ ਅਗਾਰੀ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਜਲ ਵਿੱਚ ਚੁੱਟੀ ਲਾਈ, ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ ਪਾਣੀ 'ਚ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਰਨ ਦੇਵਤਾ ਖੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਆ ਦੇਵਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਣੀ 'ਚ ਥੋੜਾ ਖੜਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਲ ਵਿੱਚ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਛੁਪਾਇਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਵਰਨ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀਓ, ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਤਾਈਂ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਏ। ਆਨੰਦ ਕੰਡ ਪਦੰ ਅਰਬਿੰਦ, ਦੋ ਕਰ ਬੰਦ ਹੈ ਬੰਧਨ ਧਾਰੀ। ਵੇਖ ਕੇ ਵਰਨ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੁਸਕਰਾਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਇਹ ਸੇਵਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਆਖਿਰਕਾਰ ਮੇਰੇ ਹੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਸੇਵਾ ਆਈ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ, ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਨਿਰਗੁਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਉਸ ਰੱਬ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਉਹ ਦੇਵਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚਰਨੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਏ। ਲੋਚਨ ਗੋਚਰ ਸੋਚ ਵਿਮੋਚਨ, ਰੂਪ ਬਿਲੋਕਤ ਭਾ ਸੁਖ ਭਾਰੀ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨੇਤਰ ਭਰ ਕੇ ਵਰਨ ਦੇਵਤੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੰਦਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਇੱਕਦਮ ਹੁਸੀਨ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਰੱਬ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਰੂਪ ਨੇ ਜੀ, ਗਿਣ ਸਕਦਾ ਕੋਈ? ਆ ਜਿੰਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨੇ, ਸਭ ਰੱਬ ਦਾ ਹੀ ਤੇ ਰੂਪ ਨੇ। ਇੰਨੇ ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਚਿਹਰੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆਪ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਜਿਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਖੁਦ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋਊਗਾ। ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਦੋਂ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਰਨ ਦੇਵਤਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਏ, ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਏ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸਜਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਹੈ, ਅਰਜ਼ੋਈਆਂ ਕਰਦਾ ਏ। ਬੋਲ ਕਪੋਲਨ ਬੋਲਤ ਭਾ, ਹਰ ਖਾਏ ਅਤੋਲਤ ਹੈ ਬਲਿਹਾਰੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਤਾਈਂ ਭੇਜਿਆ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਆਕਾਸ਼ਬਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਸੱਦਿਆ ਹੈ, ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੱਚਖੰਡ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸੱਚਖੰਡ ਕੋਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੋਊਗੀ, ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਉਹਨੂੰ ਇਮੇਜਿਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਉਹ ਉਹੋ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਮਖੰਡ, ਕਰਮਖੰਡ, ਕਿੰਨੇ ਨੇ? ਸਰਵਖੰਡ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜੋ, 5 ਖੰਡਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸੱਚਖੰਡ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਕਰਮਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜੋਰ, ਤਿੱਥੈ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ। ਖੰਡਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਣ ਕੇ ਖੂਬ ਹੱਸੇ, ਬੜਾ ਹੱਸੇ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਮਨਸਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਪਾਣੀ ਆਕਾਸ਼ ਭਈ ਸੁਖ ਰਾਸ ਕੀ,
ਜਾਵੋ ਪਾਸੇ ਅਬੈ ਕਰਤਾਰ। ਇਹ ਕਰਤਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਹੀ ਹੁਣੇ ਹੀ ਜਾਓ। ਦੇਵਤੇ ਦਾ ਤੇ ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਫਰਜ਼ ਸੀ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਆਖਿਓ, ਸਵਖਤੇ ਸਵਖਤੇ ਆਖਿਓ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਦੁਨੀਆ ਸੰਸਾਰ ਭੂਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੀਸ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਵੇਖੋ ਮਾਨਵਤਾ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ। ਕਦੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵਡੱਪਣ ਨਹੀਂ ਜਤਾਉਂਦੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਸ੍ਰੀ ਸੱਚਖੰਡ ਅਖੰਡ ਸਦਾ ਭਵ ਮੁੰਡਨ ਬਾਸ ਜਹਾਂ ਸੁਖ ਪਰ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਰਸਨਾ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਵਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਇਹ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਾਪੋ ਤਾਪੋ ਸਾਪੋ ਸਭ ਕੁਝ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਖੰਡ ਫੇਰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਸੁਣ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਬੈਨ ਭਨੇ ਸੁਧ ਵਿਦ ਕੀ ਔਰ ਮੈਂ ਵਰਤਾਰਾ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਰਨ ਦੇਵਤਾ ਜੀ, ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ, ਚਿੱਤ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕੁਛ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ, ਦੇਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕੁਛ ਕਾਰਨ ਐਸੇ ਹੋ ਗਏ। ਕਾਰਨ ਕਿਹੜੇ ਸੀ? ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਜੀ ਕੋਲ ਸਨ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਮਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ। ਕਿੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਰੂਹ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਲਤ, ਗਲਤ ਤੂੰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਵਡੱਪਣ ਵੇਖੋ, ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਵਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਅੱਜ ਚਿੱਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਚੇਤਾ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਭੂਪਨ ਭੂਪਤ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਅਨੂਪ ਪੈ ਜਾਏ ਹੋ ਹੀਨ ਅਵਾਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੇਵਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ? ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਰੀਆਂ ਤੇ ਸਵਰਗਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਸੱਚਖੰਡ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਸੱਚਖੰਡ ਕੇਵਲ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਵਸ ਹੈ। ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਖੰਡ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਪਹੁੰਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਨਾ। ਪਰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ, 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਰਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਉਹਨੇ ਕੁ ਪੁੰਨ ਲੈ ਕੇ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਪੱਸਿਆ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਆਪਾ ਭਾਵ ਤੋਂ ਮਿਟਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਵਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ 'ਚ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ, ਚੰਗੇ ਸੁਭਾਅ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਹਰ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਓ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ। ਆਪ ਜੀ ਜਾਇਓ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੱਸੇ ਮੁਸਕਰਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਵਾਂਗੇ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਆ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿਉ ਕੈ ਬੈਨ ਗਏ ਗਤ ਦੇਨ ਗੁਰੂ ਗੁਣ ਐਨ ਜਹਾਂ ਦਰਬਾਰ। ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਖੜੇ ਸਨ, ਸਾਹਮਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦੇਵਤਾ ਖੜੇ ਆ ਵਰਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਅਲੋਪ ਹੋਏ। ਸਿੱਖ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਚੁੱਭੀ ਲਾ ਰਹੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਦੇਵਤਾ ਖੜਾ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਹੁੰਚ ਰੱਖਦੇ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਹੀ ਜਾ ਸੁਖ ਰਹੇ ਹੈ ਬਹਾਲ। ਉੱਥੇ ਦਾ ਸੁਖ ਕੌਣ ਲੈ ਸਕਦਾ ਜੀ? ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਤੇ ਮਰਿਆ ਜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੂਗਰ ਨਾਲ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮਰਿਆ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ। ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਾਸੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ। ਸੱਚਖੰਡ ਕੇਵਲ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੜਾ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ। ਆ ਖੇਡਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸੜਿਆ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਸਵਰਗਵਾਸੀ। ਭਾਈ ਫਿਰ ਤੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਪਲਾਟ ਵੇਚ ਕੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਆ ਮਾੜੇ ਕਲਯੁਗੀ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਬਣੀ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ? ਅਸੀਂ ਕਰ ਕਿੱਥੇ ਲਈਏ? ਜਿਹੜਾ ਮਰਦਾ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਉਹੀ ਸਵਰਗਵਾਸੀ, ਉਹੀ ਸਵਰਗੀ। ਹਰੇਕ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ। ਉਹ ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਦਲਾਸੇ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਹਿਣਾ ਪਊਗਾ ਦੁਨੀਆ ਚ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵਰਨ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਅੱਖ ਨੂੰ ਝਾਕਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਤਹਿਲੀਲ ਤੇ ਨੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਅੱਖ ਦੇ ਭਰ ਕੇ ਟੁੱਟੇ। ਇਹ ਕਰਾਮਾਤ ਹਰ ਬੰਦੇ ਚ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੱਖ ਦਾ ਹੀ ਹੋਰ ਹੈ। ਅੱਖ ਖੁੱਲ ਗਈ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਚ ਨਾ ਖੁੱਲੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵੜ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ। ਅੱਖ ਦਾ ਹੀ ਹੋਰ ਹੈ। ਸਾਹ ਆਇਆ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੜ ਗਿਆ ਨਾ ਆਇਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਚ। ਇੰਨਾ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ? ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਮ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦਮੀ, ਮੋਹਲਤ ਮੋਹਲ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸਵਰਗਾਂ ਨਰਕਾਂ ਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੂਰੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਸਾਹ ਦੀ ਦੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਹ ਦੀ। ਸਾਹ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਚ ਜੇ ਰੁਕ ਗਿਆ ਟੱਪ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੱਖ ਦਾ ਫਰਕਾ ਲਾਇਆ। ਦੇਵਤਾ ਹੈਰਾਨ ਹੈ, ਅਚਰਜ ਹੈ, ਚਰਨੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਪਲਾਂ ਚ ਮਰਦ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਹਿਤ ਸਰੀਰ, ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿਚੋਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਹਰ ਦਰਗੇ ਕਾ ਵਸੀ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਸੀਠ ਨਾਮ ਵਿਚੋਲੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਭਾਈ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਰੋਕ ਟੋਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਦਹਲੀਜ਼ ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਾਹਮਣੇ ਕੌਣ ਬੈਠਾ ਹੈ? ਆਪਣਾ ਹੀ ਨਿਰਾਕਾਰ ਸਰੂਪ, ਆਪਣਾ ਹੀ। ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰਮੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਤੇ ਰੱਬ ਹੋਰ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਸਰਗੁਣ ਤੇ ਨਿਰਗੁਣ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਕੱਲ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਬਾਡੀ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਸੂਖਸ਼ਮ ਨਿਰਗੁਣ ਹੈ, ਨਿਰਾਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਰੂਪ ਰੰਗ ਆਕਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਉਸ ਸਰੂਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਖੜ ਗਏ, ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਨੇ। ਦਾਸ ਸੁਭਾਸ ਲਈ ਕਰਿਆਸ, ਨਿਰਾਸ ਪਿਆ ਪਛਤਾਸ ਵਿਚਾਰ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਥਾ ਰੋਕ ਅੱਗੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੂਰਜ ਚੜ ਗਿਆ। ਸੇਵਾਦਾਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਚੁੱਭੀ ਲਾਈ, ਮੁੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਨੇੜੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ? ਵੱਡੇ ਨੇ, ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਦੇ ਗਫਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰੀ। ਸੇਵਾਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਆਖੂਗਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਨਹਾਉਣਾ, ਉੱਥੇ ਨਾ। ਉਹ ਗਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਨਿਮਰਤਾ ਹੁੰਦੀ। ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਡੀਕਦਾ ਰਿਹਾ। 1 ਘੰਟਾ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ, 2 ਲੰਘੇ, ਚਿੰਤਾ ਪੈ ਗਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਪਾਣੀ 'ਚ ਚੁੱਭੀ ਲਾਈ ਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਆ, ਵਸਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚੁੱਭੀ ਲਾਈ, ਮੁੜ ਵੇਈ ਨਦੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਏ ਨਾ। ਕਾਲ ਭਇਓ ਬੋ ਬੀਚ ਕਿਨਾਲ ਕੇ, ਆਨ ਦਿਆਲ ਨਕੂਲ ਸੰਭਰ। ਇਹ ਸੇਵਾਦਾਰ ਰੋ ਪਿਆ, ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ। ਕਿਨਾਰੇ ਕਿਨਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਬਾਜਾ ਮਾਰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿੱਥੇ ਹੋ? ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੁੜ ਮੁੜ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਕੇ ਸੁਣਦੀ ਆ, ਕਦੇ ਇਸ ਪਾਰ ਕਦੇ ਉਸ ਪਾਰ। ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਦੇ, ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਚੁੱਭੀ ਲਾਈ ਸੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਹੋ ਪਤਾ ਸੀ,
ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ 'ਚ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਆ ਦੁਨੀਆ ਭਾਈ। ਐਵੇਂ ਨਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਏ ਕਹਿੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਲੋਕ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੈ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ। ਪੁੱਛਣਗੇ ਮਰਦ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ? ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਜੀ, ਜੀਜਾ ਜੈਰਾਮ ਜੀ ਪੁੱਛਣਗੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗਏ ਸੀ ਭਾਈ, ਤੂੰ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ? ਜੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਉੱਥੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰੀ ਬੈਠਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਡੇਢ ਬਾਬੂ ਰੂਪੀ। ਪਰ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵੇਈ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਏ, ਮੁੜ ਬਾਹਰ ਆਏ ਨਾ। ਹੋ ਬਿਸਮਾਦ ਧਰੇ ਦ੍ਰੁਤ ਪਾਦ, ਬਿਨਾ ਅਹਿਲਾਦ ਗਇਓ ਮਨ ਮਾਰ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ। ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾਵੇ ਫਿਰ ਸੋਚੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਿਤੇ ਪੈਰ ਹੀ ਨਾ ਫਿਸਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਮਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਦ ਲੋਕ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਵੱਡਾ ਗੁਰੂ ਦਾ। ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਡੋਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕੋਈ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ। ਯਕੀਨ ਕਿੱਡਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਿੱਖ ਡੋਲ ਗਿਆ, ਡਰ ਗਿਆ, ਚਿੰਤਾ ਪੈ ਗਈ। ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਇਆ, ਦੁਪਹਿਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਚੱਲ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਰ ਜਾਈ ਜਾਣ, ਨਿਕਲੇ ਆਉਣ, ਪਰ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹਿਲਜੁਲ ਦਿਸਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਟ ਭਾਣ ਜਿਤੈ ਅਕਲਾਨ, ਸੋ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਕੇ ਭੋਣ ਤਯੋ। ਆਖਰਕਾਰ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਡਰਿਆ। ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇੜੇ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰਦੇ, ਮੱਝਾਂ ਕਾਮਾਂ ਚਾਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲਿਆ, ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਰੋਂਦਾ ਫਿਰਦਾ? ਜਾ ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਅੱਜ ਡੁੱਬ ਗਿਆ, ਉੱਤੇ ਕੱਢ ਲਓ। ਦੁਨੀਆ ਭਰੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰੀ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਬੋਲ ਪੈਂਦਾ, ਲੜਨ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਐਵੇਂ ਬਸ ਕਰੀ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਬੋਲ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੱਤ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਸੋਝੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੱਲ ਕਰੂ, ਕਦੇ ਤੇਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਿੱਖ ਭੱਜਿਆ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰਾ। ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਕੱਪੜੇ ਮਰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਕੇ ਹੋਏ ਆ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਛੋਟਾ ਫੜਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਰਦ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 35 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਦੇ ਉਦਰ ਵਿੱਚ, ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਲਖਮੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪੁੱਤਰ। ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਲੋਪ ਹੋ ਜਾਣਾ ਅਜੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ। ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਭੱਜਿਆ ਗਿਆ, ਆਖਣ ਲੱਗਿਆ ਕਹਿਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੋਇਆ। ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਨਾਲੇ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਦੁੱਖਾਂ ਤੇ ਹੱਸਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਤੇ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਾ ਸੁਣੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਹਾਂ ਬਨਾ ਕਹਿਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਜ਼ਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੇਈ ਵਿੱਚ ਚੁੱਭੀ ਲਾਈ, ਮੁੜ ਬਾਹਰ ਆਏ ਨਾ। ਨੀਰ ਬਹੀਨ ਪਠੀਨ ਅਧੀਨ, ਤਯੋ ਚੀਨ ਸਬੈ ਨਰ ਬੂਝ ਕੀਓ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਕੋਲੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਪੈਰ ਤਿਲਕੇ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ? ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹੋਣੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਚੁੱਭੀ ਲਾਈ ਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਕਈ ਹੱਸਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਚਲੋ ਐਵੇਂ ਗੱਲ ਜੀ ਕਰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨੇ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਨੂੰ, ਵੇਈ ਨਦੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਲੋਕੀ ਗਾਵਾਂ ਮੱਝਾਂ ਚਾਰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਆ। ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਰਹਿ ਸਕਦਾ? ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਜੇ ਤੱਕ 21 ਮਿੰਟ ਲੋਕ ਸਾਹ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 21 ਮਿੰਟ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਤੇ 15 ਸਕਿੰਟਾਂ 'ਚ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਨੱਕ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਹ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੰਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਉਣ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਅਮਲ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਲੋਕ ਸੀ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਮਤ ਮੁਤਾਬਕ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਵੀ ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ ਐਵੇਂ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।
ਵੀ ਜਦੋਂ ਨਵਾਬ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਘੂਟਾ ਪੈਣਾ ਨਾ ਤੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਡੁੱਬ ਡੱਬ ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਹੱਸੇ ਵੀ ਲੋਕ ਪਰ ਕਈ ਸੀਰੀਅਸ ਵੀ, ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ। ਪੂਰ ਬਿਸੂਰਤ ਦੋਰਤ ਬੋਰਤ ਪਾਹੂ ਕੋ ਉਤਰ ਕੋ ਨ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕੁਝ ਲੋਕ ਭੱਜੇ ਨੇ ਸੋਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ, ਨਦੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਆਪੋ ਤਾਪੀ ਲੋਕ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੱਜ ਕੇ ਵੇਈ ਨਦੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਰੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਧਾਹਾਂ ਮਾਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਸਣੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੋਟੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਅਣਹੋਣੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ, ਕੁਝ ਐਸਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਏ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ 12-13 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੇਈ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਿੱਥੇ, ਉੱਥੇ ਸੁੱਝਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਡੁੱਬ ਗਏ ਹੋਣੇ, ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਅੰਦਰ ਕਿ ਖੋ ਨਾ ਜਾ, ਦੂਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਭਾ ਚੋਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜੜਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਵੀ। ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਨੇ ਗੋਤਾਖੋਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਛੇਤੀ ਜਾਓ ਨਦੀ 'ਚ ਜਾਲ ਲਾਓ, ਚੁੱਪੀ ਮਾਰੋ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਕੁਝ ਐਸਾ ਪਾਣਾ ਵਾਪਰ ਜਾਵੇ ਨਾ। ਸਵਾ ਮਿਹ ਜਾਇ ਕਹਿਓ ਵੀਰਬਾਰ ਵਿਖੇ ਨਹਿ ਉਬਰਿਓ। ਸਮੇਂ ਦਾ ਨਵਾਬ ਇਸ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਨਵਾਬ ਅੰਦਰੋਂ ਚਿੰਤਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸੰਗਰਾਮ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਿਸਾਖੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਾਜ ਕੇ ਮਨਾਈ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਕੋ ਚੇਲਾ, ਇਹ ਨਾਰਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਵਿਸਾਖੀ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 84 ਪੌੜੀਆਂ ਦਾ ਚੱਟ ਤੋੜਿਆ। ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਾਖੀ ਮਨਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਵਿਸਾਖੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ ਦਾ ਪਤੀ ਕੋੜਾ ਠੀਕ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਇੱਧਰ ਫਿਰ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਿਸਾਖੀ ਆਈ, ਫਿਰ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ। ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਬੜੇ ਰੂਪ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਰੂਪ, ਪਰ ਇਹ ਵਿਸਾਖ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਵਿਸਾਖਾ ਨਛੱਤਰ ਹੈ। ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਨਛੱਤਰਾਂ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, 27 ਨਛੱਤਰ ਨੇ। ਜਦ ਵਿਸਾਖ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵਾਢੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦਾਤੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਸਲਾਂ ਪੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਦੇ ਆ। ਆਓ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵੈਸਾਖ ਧੀਰਨ ਕਿਉ ਵਾਢੀਆ ਜਿਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਛੋ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ, ਵੈਸਾਖ ਧੀਰਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਸਾਖ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਧੀਰਜ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲੈਣ। ਵਾਢੀਆ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਦੂਰੀ ਪੈ ਗਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੱਬ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਪਿਆ ਵਿਛੋੜਾ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਉਣਾ ਹੀ ਕੋਈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇ, ਵੱਢਿਆ ਜਾਵੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਫਲ, ਪੱਤੇ ਤੇ ਫੁੱਲ ਸੁੱਕਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸਾਖ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ, ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਭਾਈ ਉਹ ਵਿਛੋੜਾ ਕਿਵੇਂ ਜਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਸਾਜਨ ਪੁਰਖ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਲੱਗੀ ਮਾਇਆ ਤੋ। ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਸਾਜਨ ਪੁਰਖ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਲੱਗੀ ਮਾਇਆ ਤੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸੱਜਣ ਪੁਰਖ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਆਇਆ ਲਿਵ ਛੁੜਕੀ ਲੱਗੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਾਇਆ ਅਮਰ ਵਰਤਾਇਆ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਐਸਾ ਅਸਰ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮਾਇਆ ਕੱਲੀ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਜੇ ਹੁਣ ਵੇਖੀਏ ਸਾਡੀ ਮਾਇਆ, ਸਾਡੀ ਕਰੰਸੀ ਤੇ ਰੁਪਿਆ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੋਰ ਹੈ, ਫੋਰਨ ਜਾਈਏ ਡਾਲਰ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਰਿੰਗੜ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕਰੰਸੀ। ਮਾਇਆ ਹੈ
ये भी एक माया का रूप है। माया कहते हैं जिहड़ी चीज बंदे नूं रब तो तोड़ दे, पैसा भी क्यों ना हो, जमीन क्यों ना हो, घर परिवार धी पुत क्यों ना हो, मर्द कहते लगी माया धो। आ माया की धो अंदरों पई हुई है, खिच पई हुई है। जदों तक बंदा जिउंदा जी यही सोचता रहिंदा है मैं अमीर हो जा, सक्सैस हो जा, वड्डा हो जा। 40-40 साल के लोग हो गए, विआह नहीं होया अजे तक एक कोई रौला सक्सैस हो जी। किहड़ी सक्सैस? जे 35-40 सालों च विआह हो गया, 20 साल बाद फिर दुनिया तो तुर पैंदा। कित्थे गई सक्सैस? इत्थे रह जाती है ना सारा। एक भरम है, माया के भरम च मनुख सोचता मैं वड्डा हो जा, होर वड्डा हो जा, मैं बड़ा कुछ कमा ला, फिर मैं कमा के सुख की नींद सोया करांगा, बुढ़ापे विच मौजां करया करांगा। पर नहीं भाई, जदों जवानी लंघी ना फिर बुढ़ापे च दुख ही दुख। जिन्नी मर्जी माया इकट्ठी कर। आ हुण लोकां कोल पेंशनां लगियां ने, पेंशन काहदी टेंशन है? पैसा हुंदियां भी किते जा नहीं सकदे, जवाकां तो डरदे आ। घरों बाहर निकलना होवे कहंदे मुंडा नहीं मंनदा जी, तू ते कहंदा सी बुढ़ापे च मौजां करांगे, पेंशन लग जूगी, सानू कोई पुछण वाला नहीं होऊगा, कोई मिल जुलण वाला नहीं हो, जिथे जी करू जावांगे। दुनियावी तौर ते भी बंदा जदों बुढ़ापे च आ जांदा, घर दे तां नहीं जाण दिंदे भी जे डिग डुग पिया साडे गल पै जू, ये काम करिए किहनूं समझिए। पर मनुख ते मान करदा ना भी बुढ़ापे विच जाके माया इकट्ठी करके मौजां करांगे। मौजां काहदियां भाई? जिंदगी सिर्फ एक साह दा नाम है। जे साह आ रहा ते जिंदगी है, जिथे रुक गई खत्म। आसां वड्डियां लाइयां ने, मर्द कहते साबिल पुरख विसार के लगी माया धो। कहते इस माया दी धुड़ तड़ी इदां लगी अंदर, इनू रब चेते नहीं होंदा। ना ठगी मारन लगे रब याद आवे, ना घाटे वादे करन लगे आवे, ना पैसे इकट्ठे करन लगे आवे, ना किसी नूं माड़ा कहण लगे रब याद आवे। कदों आउंदा रब याद? जद अपने इत्थे भीड़ पै जाए, आखो सतनाम। जद फस ना दुनिया के चक्करां च मिलिया भी हुण कोई नहीं बचाउंदा, कहंदा मर्द मेरा ते तू आ बाबा नानक, मेरा हुण कौन आ गरीब दा? फिर गरीब बन जाता। सतगुर कहते ये माया नूं विसार के वसाख दे महीने विच प्रेम तो टुटिया होया ए। पुत्र कलतर ना संग तना, हर अविनाशी ओह। कहते भाई वो अविनाशी परमात्मा है जिन्हों तू भुल के पुत्र कलतर ना संग तना। पुत्र नाम पुत दा, कलतर नाम स्त्री है, संग तना। कहते ना धी ने जाना, ना पुत ने जाना, ना प्यो ने जाना, ना मां ने जाना, ते ना जाना पैसे ने। तेरा कोई साथी नहीं है, किसी ने तेरा साथ नहीं देना। ये ते जदों अंदरों काया नूं छड्ड के हंस उडारी मार गया ना, उदों अपने भी प्रेत प्रेत कर भागी। अपने कहते प्रेत बन गया। फिर मरिया तो जिन्हों जिउंदे जफियां पाउंदे फिरदे सी ना, ये प्यो आ साडा बापू दा दादा है, मरिया तो हथ ला के नहाउंदे फिरदे आ। कहते वेखियो किते शरीर ना गंदा हो जाए। इन्नी नफरत। सिर्फ चलदे साहां नूं लोकी प्यार करदे आ, शरीर ते ओही है, नफरत दा पात्र बन जांदा है। सतगुर कहंदे तैनूं जिउंदियां समझ क्यों नहीं आउंदी? धी पुत परिवार माया पदार्थ तेरा साथी कोई नहीं। पलच पलच सगली मुई, झूठे धंधे मोह। ये संसार दे पदार्थ सी, पलच पलच सगली मुई। पलच कहिए खच्चत हो के मरदा फिरदा, झूठे धंधे मोह। मर्द कहंदे दुनिया ते धंधे झूठे सी, आ मोह दियां तंदां पाई फिरदा है। मेरे बिना मेरा पोता नहीं रह सकदा, मेरे बिना मेरा मुंडा नहीं बचदा। ते सच्ची जिद्दड़ तू नहीं ना होएगा वो कहणगे सुखी बहुत आखो सतनाम। बड़ा चिड़चिड़ करदा रहिंदा सी, आउण जाण ही नहीं सी दिंदा किते। साल के बाद फोटो भी लथ लुथ जाती, कौन पुछदा है? बस जिउंदा ही बंदा मान चक्की फिरदा, मेरे बिना जी मेरा ते घर रोटी नहीं कोई खांदा। जिद्दड़ तू नहीं होएगा ना अगले परौंठे पाड़दे फिरनगे, तैनूं किसी ने सियाणना भी नहीं, पुछना भी नहीं। मर्द कहंदे भाई ये झूठे धंधे मोह दे ने, मोह विच अन्ना होया फिरदा लोक। भुलिया किहनूं फिरदा है? जीने को सब कुछ दिता, जिस दाते ने जिंदगी दिती, जीवन दिता, पदार्थ दिते, वही विसार गया है। इकस हर के नाम बिन अगे लइए खोहे। परमेश्वर दे नाम तो बगैर जे तू माड़े मोटे पुण्यदान कीते भी होणगे ना, सतगुर कहंदे अगे लइए खोहे। खोए जाणगे ते जम जागती लुटे। किहड़े ने? किन्हां नूं लुटणगे जम? कर्म धर्म पखंड जो दिस है। तेरे आ देखण वाला धर्म
दिखण वाले कर्म मान लो मैदान किया, बहुत बड़ा सड़क ते लंगर ला के विखाया, लोगों ने नाम बोलिया भी फलाने सिंह ने लाया रोड ब्लॉक किया पे, देखण वाला धर्म सी। दिखावा किया, मैं कर्म कमाए, भज भज फोटोआं खिचाइयां, फलाने नूं कंबल दिता जी, फलाने नूं रजाई देती, दिखाया ना, दिखा के की सेवा थोड़ा होती, दिखावा होता है। सेवा करो, जम जम करो, छुप के करो, जे लैण वाला भी आखे मैनूं इहने कुछ दिता, उहनूं भी इशारा करो ना नहीं लेना, चुप रहा कर, बोलना नहीं। ये असीं मर्द कहते भाई आ जिहड़े तेरे कीते होए कर्म ने ना, तेन जम जा गाती लुटै, जमा ने तेनू टैक्स ला ला के, जगात ला ला के लुट लैणी दे। दरगाह दे विच रब दे नाम तो बिना कुछ नहीं जाता, नाम तेरे कोल होना नहीं। दइयो विसार विगुच्छण प्रभ बिन अवर न कोई। जिस प्रभु परमात्मा तो बिना दूजा कोई होर नहीं। मर्द कहते दइयो विसार विगुचना, ओए भले मानसा जी तो बिना एक बिंद पल झट नहीं सी सरदा, तू सारी जिंदगी भलाई करदा रहा, खुदा नाम बड़ा पक्का है। तेनू रब याद ही नहीं आया जिने सब कुछ दिता, जिस दा दिता खावना तिस कही ऐसा बास, हर वेले ओदा शुक्र करना सी, पर तेनू ते चेते ही नहीं आया, याद ही नहीं आया। जे कदे आया भी ते दुखां च आया, क्यों नहीं आउंदा याद? सतगुर कहंदे मोह माया विच खचत होया परिवार दे रब नूं वसारी फिरदा है। एक दिन इस परिवार नूं जिहदे नाल मोह पाई फिरदा ना, जान लगे दस के भी नहीं इहने जाना भी मैं चले। परिवार की गल छड्डो, जान वाले नूं भी नहीं पता मैं शरीर छड्ड के जाना है। गुरु साहब कहंदे ओ देण वाला दाता ओनू ना विसारीए। प्रीतम चरणी जो लगे तिन की निर्मल सोई। भाई जेड़े प्रीतम प्यारे वाहिगुरु दे चरनां नाल जुड़े होए ने, प्रीतम चरनी जो लगे तिन की निर्मल सोए। कहंदे बिरती भी निर्मल है, जीवन भी निर्मल है। दरगाह दे विच भी उन्हां दा मान ते सत्कार है जेड़े प्रीतम वाहिगुरु दे चरनी जुड़े होए आ। रब नाल जुड़ियां दा इत्थे भी मान सत्कार आ ते उत्थे भी है, टुੱਟਿਆਂ ਨੂੰ इत्थे भी धक्के ते उत्थे भी धक्के। सतगुर कहंदे केवल उत्थे इज्जत मान सत्कार उन्हां दा जो नाम जपदे ने, उस राह दे विच जंग दूत नहीं आउंदे, उस राह दे विच कोई दुख ते पीड़ा नहीं आउंदी। जिहड़ा राह रब दे प्यारिਆਂ दा है, जिन्ना जिन्ना ओदा नाम जपिया सुपने विच भी दुखी नहीं हुंदे। नानक की प्रभ बेनती प्रभ मिलहो प्राप्त होए। मर्द कहंदे विछड़ना क्यों है भाई, इस प्रेम नूं ਵਧਾਓ, ਵਧਾਓ उस परमात्मा नाल बेनती करो सतगुरु प्रभ मिलो प्राप्त होए। किरपा करके मिलो, दर्शन दिओ, क्योंकि मन विच तांग लगी दर्शनां दी। दर्शन देख जीवा गुर तेरा। ऐ सतगुरु जी तुहाडे दीदार कर करके मैं जिउंदा होवां, ऐसी दया होवे, ऐसी किरपा होवे। वसाख दे महीने विच मर्द कहंदे भाई परमात्मा की अर्जा कर सतगुरु, तुहाडे दर्शन कर करके इदां सुनहरी हो जा जिद्दां वसाख दे महीने विच कणकां पकदियां। इन्ना मन निर्मल हो जे, इन्ना सुंदर हो जे। ऐसा खसुहावा तां लगे ਜਾਂ ਸੰਤ ਭੇਟੈ ਹਰ ਸੋਏ। ਤੇ ਵਿਸਾਖ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੁਹਾਵਾ ਕਹੀਏ ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਸੋਹਣਾ ਤਾਂ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸਾਖ ਸੁਹਾਵਾ ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂ ਸੰਤ ਭੇਟੈ ਹਰ ਸੋਏ। ਜੇ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸੰਤ ਜਨ ਭੇਟੈ ਮਿਲਣਗੇ ਨਾ ਤੈਨੂੰ, ਸਤ ਸੰਗ ਕਰੇਗਾ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇਗਾ, ਸੰਗਤ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ, ਨਾਮ ਜਪੇਗਾ, ਜਪਾਏਗਾ, ਸੁਣੇਗਾ, ਸੁਣਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੇਰਾ ਵਿਸਾਖ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਤਾਂ ਸਫਲਾ ਹੋਣਾ ਜੇ ਤੂੰ ਇਸ ਵਿਸਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਖਚਤ ਹੋਇਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਮੇਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਪੰਥ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਵਸ ਕਹਿ ਲਓ। ਇਹ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਵਸ ਹੈ जिस खालसे दा कोई ज्योति जोत ते बरसी नहीं। दुनिया जमदी ते मरदी है, खालसा केवल प्रगट होया है। प्रगट होया कोई मुका नहीं सकदा। ये ओ खालसा जी दे परताए मर्द कहंदे आ खालसा अकाल पुरख की फौज, प्रगटे ओ खालसा परमात्मा की मौज। ये परमात्मा दी मौज विच प्रगट होया है। पर असी जदों अपने आप नूं खालसे कहने ते शर्म आउंदी है।
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖਾਲਸੇ ਆ। ਖਾਲਸਾ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਪੁਲਾਂਘਾਂ, ਬਹੁਤ ਲੰਬੀਆਂ। ਮਰਦ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿਤਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਨਿਆਰਾ ਰਹੇਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਇਹ ਰੂਪ ਰਹੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਨਿਆਰੇਪਣ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਤਬ ਲਗ ਤੇਜ ਦਿਓ ਮੈਂ ਸਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਸ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣਾ ਬਣਾਇਆ। ਜਦ ਤੱਕ ਨਿਆਰਾ ਅਲੱਗ ਰਹੇਗਾ, ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕੇ ਰਹੇਗਾ, ਮਹਾਨ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇਗਾ, ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ। ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਜਬ ਇਹ ਗਹਿ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰੂੰ ਇਨਕੀ ਪ੍ਰਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਮਾੜੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਤਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਐਸਾ ਖਾਲਸਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਜਿਆ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਖਾਲਸ ਹੋ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਖਾਲਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਜੀ। ਅਜੇ ਤੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਫਲਾਣਾ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਫਲਾਣਾ ਸਿੰਘ, ਭੀੜ ਚਾਲ ਬਣਾਈ ਲੋਕਾਂ। ਖਾਲਸਾ ਬਣਨਾ, ਪੁੱਛੋ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਪੁੱਛੋ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਜਨ ਭਏ ਖਾਲਸੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਜਿਹ ਜਾਣੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ, ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਰੱਬ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਖਾਲਸੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਭੇਖੀ ਖਾਲਸੇ ਨਹੀਂ। ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਘਰ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਨੇ। ਕਹਾ ਲੈਣਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਭਾਰ ਹੈ ਸਿਰ ਤੇ। ਬਾਣੀ ਲਿਖਦੀ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਨਾਉ ਧਰਾਏ ਕੈ ਸਿਰ ਔਗਣ ਭਾਰਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਕਹਾਈ ਜਾਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਜੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵੀ ਪਾਪ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਾਲਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬੜਾ ਉੱਤਮ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀ ਰੂਹ ਨੇ ਖਾਲਸੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੈ, ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ ਤੇ ਨਿਰਭਉ ਹੈ। ਐਸੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਵਸ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਚੜ੍ਹਿਆ ਮਹੀਨਾ ਸੁੱਖਾਂ ਭਰਿਆ ਬਤੀਤ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਰੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਸਾਧ-ਸੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ।